إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى ربكم حق التقوى، فإنه لا يفوز العبد يوم القيامة إلا بالتقوى. فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. عباد الله، حديثنا إليكم في هذه الجمعة المباركة عن داء عضال ومرض مزمن، إنه داء الأمم، إنه الجهل. وما أدراك ما الجهل؟ الجهل ضد العلم. وفي الحديث: إنك امرؤ فيك جاهلية. لما عير أبو ذر رضي الله عنه بلالا رضي الله عنه بأمه وقال له: يا ابن السوداء. والمراد الحالة التي كانت عليها العرب قبل الإسلام من الجهل بالله سبحانه ورسوله وشرائع الدين وغيرها. أيها الإخوة المؤمنون، عن عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن بين يدي الساعة ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكسر فيها الهرج والهرج القتل. متفق عليه. فما شكت أمة أيها الإخوة بمثل شقائها بجهلها، فالجهل آفة تنهر في كيان الأمة ومصدر البليات، وشره يطال الأمة في إيمانها وهويتها ونتائجها، وضرره على العمل الصالح عظيم. وقد يجعل الجهل صاحبه يرتكب البدع والخرافات معتقدا أنها أعمال الصالحات يتقرب بها إلى ربه. قال المناوي رحمه الله: ينبغي للعاقل أن ينفي عن نفسه رائد الجهل بفضائل العلم. وقال الحسن البصري رحمه الله: لا فقر أشد من الجهل. أيها الإخوة المؤمنون، الجاهل يتخبط في أودية الضلال والبدع والكفر والخرافات. ولقد قال ابن القيم كلاما جميلا يناسب أهوالنا اليوم، حيث ترى بعض مرضى القلوب يشاركون الكفار في أعيادهم بحجة أنه عيد الجميع. قال رحمه الله تعالى: أهل الجهل والظلم الذين جمعوا بين الجهل
بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين الظلم، وهو باتباع أهواءهم الذين قال الله تعالى فيهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. واتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، وتعلموا دينكم وشريعتكم لتهتدوا ولا تدلوا ضلال اليهود والنصارى، فإن الجهل ظلام وخراب ولا أبشع من ظلمة الجهل. يقول سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir fait musulmans. Quelle sorte de musulmans? Des musulmans qui pratiquent leur religion avec fierté. Nous le remercions pour nous avoir dirigés sur le droit chemin, le chemin de ceux que Allah a comblés de bienfaits, le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous remercions Allah pour le bienfait de l'islam, pour le bienfait de la sunna, pour tous ces bienfaits que Allah seul est celui qui nous les a procurés. Nous témoignons que Allah est unique à être adoré, car il est seul, il n'a pas de compagnon. Nous attestons également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Que la paix, le salut de Allah soit sur lui, soit également sur sa famille et surtout ses nobles compagnons. Mes chers frères en islam, tout d'abord, nous nous exhortons à craindre Allah. Craignons Allah où que nous soyons. Et dans n'importe quelle situation nous nous trouvons, rappelons toujours de Allah. Car celui qui craint Allah et se rappelle de son Seigneur Allah sera sauvé le jour de la résurrection. Le jour où seul celui qui aurait craint Allah lorsqu'il était dans la vie
aura réussi et sera sauvé. Allah subhanahu wa ta'ala d'ailleurs nous le recommande dans le Saint-Coran en disant wa tazawwadu. Prenez beaucoup de provisions pour votre départ de ce monde, pour le jour de la résurrection. Ayez en vous, sur vous, beaucoup de provisions. Wa inna khayra zadi at-taqwa. Mais sachez que la meilleure des provisions, c'est la crainte de Allah, c'est la piété. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala de nous procurer de la crainte de Allah dans nos cœurs, surtout le jour que nous serons ressuscités pour répondre devant Allah. Mes chers frères en islam, le thème de notre sermon cette semaine, c'est le mal de l'ignorance. L'ignorance. Qu'est-ce que l'ignorance? L'ignorance, c'est le contraire de le savoir. Celui qui ne connaît pas, celui qui ne sait pas, on dit qu'il est ignorant. L'ignorance, c'est un mal aujourd'hui qui est en train de faire des rages dans notre société. Nous ignorons beaucoup notre religion. Et quand vous ignorez votre religion, vous allez chercher autre religion, vous allez chercher autre chose. Tout simplement parce que vous ne savez même pas ce que c'est que votre religion. Vous allez regarder sous d'autres cieux, vous allez choisir certaines choses que vous pensez que ça ne se trouve pas dans votre religion et vous allez embrasser ces choses-là. Vous aurez de plaisir à observer, à faire, à effectuer ce que ces gens-là, ce que les autres font. Parce que vous ne savez pas même qu'est-ce que c'est que votre religion. Est-ce que votre religion a ces choses-là? Et comment votre religion vous demande de faire ces choses-là? C'est ça l'ignorance. Dans un hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit à Abu Zar, il dit, innaka imru'un fika jahiliya. Toi, tu es quelqu'un qui a en lui l'ignorance. C'est ce qu'il a dit à Abu Zar, qui est aujourd'hui un grand compagnon du prophète après avoir compris l'islam. Pourquoi le prophète lui a dit cela? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit cela lorsque Abu Zar avait insulté Bilal ben Rabah, le noir, le bon compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le plus aimé des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a dit à Bilal? Il a dit à Bilal, ya Ibn Saouda, ô fils de noir, fils d'une femme noire. Il a insulté Bilal sur la couleur de sa peau. C'est le racisme qui est répudié en islam, que l'islam combat le racisme. Et pourquoi Abu Zar en ce moment, il a prononcé ce mot? Parce qu'il ignorait beaucoup que l'islam est venu rassembler et non diviser. Et l'islam ne met pas de différence entre les couleurs de peau, de langue, de race, d'ethnie. Non. Namal mu'minuna ikhwa. Les musulmans sont des frères, sans différence. Alors, vous voyez, l'ignorance peut faire n'importe quoi. L'islam peut vous conduire à faire n'importe quoi. Ce qui est même impensable, parce que vous ignorez votre religion, vous pouvez tomber dans toutes les fautes, dans tous les pièges
et les pièges vont vous renfermer, pensant que vous êtes en train de faire votre religion alors que vous êtes déjà sorti sans le savoir. Mes chers frères en islam, Abdullah ibn Mas'ud et Abi Moussa al-Ash'ari, que Allah les agrée tous, on dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna bayna yaday sa'ati la ayyaman. Un peu devant la fin du monde, il y aura des jours. Un peu proche de la fin des temps, un peu proche de la fin des temps, il y aura des jours, yanzilu fiha al-jahl, l'ignorance va descendre sur les gens. Ils seront de plus en plus ignorants. Ils seront de plus en plus des gens qui ne connaîtront pas leur religion, qui ne sauront pas la valeur de leur religion, qui ne connaîtront pas le mérite de leur religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: wa yurfa fiha al-ilm. En ce moment, la connaissance, le savoir sera élevé, ne sera plus dans la société. Les gens ne vont pas essayer de connaître leur religion. Ceux qui vont leur parler, c'est des ignorants. Ceux qu'ils vont suivre, c'est des ignorants. Parce qu'en ce moment, la connaissance, le savoir de cette religion va terminer, va finir, et c'est le problème. En ce moment, parce que les gens sont ignorants, c'est les assassinats, les crimes qui seront abondants. Les gens seront contents en train de tuer, en train d'assassiner. Wal-harajul qatl, qu'on appelle al-haraj, c'est l'assassinat. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Les gens qui tuent des gens par ignorance, soit disant qu'ils sont en train de faire le djihad. Vous voyez là où l'ignorance est en train de conduire les gens. L'ignorance est en train de les conduire à tuer des gens innocents. Des gens innocents. L'islam a interdit de tuer quelqu'un, même s'il n'est pas de votre religion. Parce que l'âme qui est en lui, c'est l'âme qui est en toi. Ça, c'est la chose de Allah. C'est Allah qui a l'âme, c'est lui qui donne l'âme et c'est lui qui retire l'âme. Tu n'as pas le droit de tuer quelqu'un. Mais à cause de son ignorance, il dit qu'il est en train de faire le djihad. Quelle sorte de djihad? Djihad, vous êtes en train de tuer des gens, vous tuez des femmes, vous tuez des enfants, vous tuez des fidèles, vous tuez des gens, même dans les mosquées, on met des bombes, vous tuez des gens comme ça, au nom de l'islam, au nom du djihad. Ça, c'est le mal de l'ignorance, mes chers frères en islam. Cela veut dire que l'ignorance est le pire de ce que l'homme puisse faire, puisse avoir sur cette terre. C'est l'obscurité la plus totale. Quand vous êtes dans l'obscurité et que vous êtes en train de chercher quelque chose, vous pouvez même mettre votre main sur un sabre, sur un couteau, sur du feu, sur quelque chose qui va vous nuire parce que vous êtes dans la sombreté. C'est ça l'ignorance, mes chers frères en islam. Et c'est l'ignorance qui conduit le fidèle, un musulman, à faire le bid'a. Parce qu'il est en train de voir l'innovation, ce qu'il est en train de faire, que c'est la meilleure des choses. C'est l'ignorance qui fait que l'homme tombe dans la mécrésie. Il devient mécréant. C'est l'ignorance qui fait tout cela. Mes chers frères en islam, c'est dommage que les gens ne veulent pas connaître leur religion. Lorsque les oustas, lorsque les imams, lorsque les chefs, lorsque les prédicateurs sont en train d'enseigner la religion,
le contenu de la religion, l'enseignement de la religion, les gens fuient les mosquées. Les gens fuient les mosquées. Comme s'ils connaissaient tout ce que l'islam renferme. Ils sortent des mosquées. C'est ce qu'on voit un peu partout. Hein. Un peu partout. C'est dommage. Au lieu de rester après la prière pour écouter, connaître, mieux connaître sa religion, non, les gens préfèrent sortir. Pour eux, on n'est pas en train de s'adresser à moi. C'est pas de moi qu'on s'adresse. C'est certains d'entre nous. Donc, je ne suis pas obligé d'écouter, de connaître ma religion. Oh, mon frère, comment est-ce que tu peux pratiquer ta religion dans l'ignorance? Comment? Les premiers versets qui ont été révélés au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Iqra, lis, connais, essaie de savoir, de connaître ton Seigneur. Il faut connaître Allah avant de l'adorer dignement. Oui, vraiment c'est dommage. Al-Imam al-Manawi, que Allah l'agrée, que Allah lui pardonne, il a dit Yambagi lil-aqili an yanfiya an nafsihi rada'il al-jahl bi fada'il al-ilm. Il dit, celui qui est intelligent parmi les musulmans, c'est lui qui est en train de détruire, de renvoyer en lui les méfaits de l'ignorance en cherchant le savoir. Tu ne peux pas renvoyer ton ignorance. Tu ne peux pas t'empêcher d'être ignorant si tu ne veux pas comprendre, tu ne veux pas connaître ta religion. Ça ne peut pas aller. Plus loin, Al-Hassan al-Basri, que Allah le pardonne, il a dit la fakra ashaddu min al-jahli. Il n'y a pas de pauvreté, la pire, la plus grande pauvreté comme l'ignorance. Quand les compagnons, les gens de Anabi Moussa alayhi salam, quand ils ont vu les kafiris en train d'adorer les idoles, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Fais-nous aussi pour que nous puissions avoir un Dieu que nous allons adorer comme les gens cela sont en train d'adorer. Qu'est-ce qu'il a dit? A'udhu billahi an akuna min al-jahilin. Allah, je te demande asile que je sois parmi les ignorants. C'est l'ignorance comme ça. Mes chers frères en islam, l'ignorance a fait que des gens sont en train de faire des choses qui ne sont même pas impensables. Oui, vous voyez, je viens de vous donner l'exemple de l'assassinat. Des gens qui sont en train de tuer des gens. C'est l'ignorance. Toi aussi, mon frère, tu dois chercher à chasser en toi l'ignorance. Obligé. Pour que tu puisses sauver ta religion le jour de la résurrection. Mes chers frères en islam, aujourd'hui les gens s'apprêtent à fêter un soi-disant nouvel an, bonne année, nouvelle année. Oui, c'est la fête de tout le monde, sans distinction. Nous sommes ceci, nous sommes cela. La première question, est-ce que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, était là, était vivant quand l'année, ceux qui comptent les années par les mois janvier, février, est-ce qu'il était là? Oui, il était là. Le prophète était là. Le prophète est né 600 ans après Jésus-Christ. Après Anabi Isa alayhi salam, 600 ans après. Donc il était là quand on a commencé à compter. L'an 1, l'an 2, l'an 3, jusqu'à ce que c'est devenu 2004. Est-ce qu'en 2024, est-ce qu'en ce moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas ce que ces gens-là comptaient comme année? Il ne savait pas le 1er janvier, il le savait. Et est-ce qu'il a fêté le 1er janvier en ce moment? Non. Pourquoi? Parce que ça ne se trouve pas dans sa ligne de religion.
Il ne se trouve pas. Il ne l'a pas fait. Ni les Sahaba n'ont fait. Jusqu'à ce que nous sommes aujourd'hui. Il n'y a même pas de trace de il faut fêter Nouvel An. Nous avons notre Nouvel An qui n'est même pas fêté. Parce que ça ne fait pas partie des enseignements du prophète. On ne fête pas premier Muharram. Et si on ne fête pas premier Muharram, pourquoi la communauté va vouloir fêter 1er janvier? C'est insensé. Ce n'est pas notre fête. Mais l'ignorance fait que les gens se disent que non, c'est la fête de tout le monde. Quand c'est ta fête à toi, ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour toi seul, c'est pour ta religion seule. Mais si c'est la fête des autres, c'est pour tout le monde. Mon cher frère en islam, voilà un peu ce que nous voulons dire aux gens. Wallahi, le musulman qui fête le nouvel an, c'est le musulman qui ignore sa religion. C'est l'ignorance. C'est l'ignorance qui le conduit ainsi à faire tout ceci. C'est pour cela, mes chers frères en islam, il faut faire extrêmement attention. Un des grands cheikhs nous a donné des conseils. Il dit Ahlul jahali wa zulmi allazina jama'u bayna al-jahli bima ja'a bihi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa bayna az-zulmi wa huwa bi ittiba'i ahwa'ihim allazina qala Allah ta'ala fihim. Il dit oui, il y a des ignorants qui prennent ce que le prophète a amené de religion et les associent à ce que les gens qui ne sont pas de sa religion font. Il ajoute et mélange et fait les deux. Ces gens, c'est là, Allah a parlé d'eux dans le Saint-Coran, où Allah dit In yattabi'una illa dhann. Ils n'ont pas de preuves dans ce qu'ils font. Ils ne font que suivre des soupçons. Ils se disent que bon, comme c'est une nouvelle année et que nous travaillons avec le calendrier, avec ceci, pourquoi ne pas fêter? C'est-à-dire, c'est leur pensée à eux. C'est comme ça. Eux, ils sont comme ça. Or, ceux qui suivent leur pensée à eux et non celui de la religion, Allah dit in yattabi'una illa dhann wa ma tahwa al-anfus. Ça, c'est leur passion, ce que leur cœur leur dit de faire, et non ce que leur Dieu leur dit de faire. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ. Allah dit, alors que une bonne religion, un droit chemin leur est déjà parvenu auprès de leur Seigneur, l'Islam. L'Islam, inna ad-dina inda Allahi l'Islam. La bonne religion leur est parvenue, mais quand même, ils se sont fait des aveugles contre cette religion. Ils sont en train de choisir ce qui leur va, ils pratiquent, et ce qui ne leur va pas, ils laissent. Malheur à ces gens-là. Mes chers frères en islam, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Awa man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas. Oh, est-ce que celui-là qui était mort, et moi, Allah, je l'ai ressuscité, et j'ai mis en lui la lumière de l'islam. Il était mort, il ne connaissait pas la religion, il est devenu musulman, et la lumière de Allah lui est parvenue. Il est en train de marcher avec la lumière de Allah dans la communauté, dans la société. Est-ce que celui-là, Kaman masaluhu fi zulumat, est-ce qu'il est comparable avec celui qui se trouve dans le ténèbre, dans l'obscurité, et qui ne voit pas parce qu'il n'a pas de lumière? Est-ce qu'il est comparable? Celui qui ne peut pas sortir dans le ténèbre, est-ce qu'il est comparable avec celui qui se trouve dans la lumière? C'est comme ça. Les mécréants, ce qu'ils font, pour eux, c'est la meilleure des choses. Et ils trouvent que c'est la meilleure des choses, alors que la meilleure des choses ne se trouve que dans l'islam. Oh Allah, nous te demandons
de mettre dans nos cœurs la religion islamique. Nous te demandons de faire de nous des gens qui sont fiers de leur religion, des gens qui ne pratiquent que ce qui se trouve dans leur religion, des gens qui ne s'adonnent que ce qui se trouve dans leur religion. Nous te demandons, Allah, de nous épargner des tentations de shaitan. Godiya ta tabbata ga Allah, Ubangijin talikai mai kowa da komai, mai baiwa mai kyauta. Allah muna gode maka da musulunci. Allah muna maka godiya da kai mu musulmi da musulunci. Ka sa shi cikin zukatanmu, addini na ƙwarai, addini mai tsafta, addini na natsuwa, addini na kwanciyar hankali. Allah muna maka godiya. Muna maka godiya ya Allah da ka ɗora mu akan hanya mai haske, hanya mai tsafta. Ka kawo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka sa shi a gabanmu yana nuna mana inda za mu taka. Allah mun gode maka, domin mun shaida babu abin da ya kamata a bautawa da gaskiya sai kai, baka da abokin tarayya. Ya Allah muna shaidawa shugabanmu annabi Muhammad bawanka ne sallallahu alaihi wasallam, manzonka ne. Ka zabe shi, ka aiko shi zuwa gare mu ya nuna mana hanya, ya kuma nuna. Tsira da aminci Allah tabbata a gare shi da iyalansa, abokansa, waɗanda suke rike da sunnansa, waɗanda suke yaɗa ta. ‘Yan uwa musulmi, mu ji tsoron Allah. Mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka. Mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, tsoro na gaskiya, wanda zai nuna abubuwan da muke aikatawa ya dace da yanda shi Allah ya so da mu, da yanda annabi ya nuna mana. Mu ji tsoron Allah, saboda ranar da za mu tsaya a gaban Allah mu amsa tambayoyin da zai mana. Wannan ranar wallahi babu wanda zai tsira sai wanda ya zo ga Allah da zuciya tsarkakakka na tsoron Allah. Yasa Allah ya ba mu shawara, in mun karɓa mu kanmu ne, in mun ki kuma hasaranmu ne. Ya ce wa tazawwadu, ku nemi guzuri domin da ku yi tafiya, tafiyan da ba dawowa, tafiya kuma ku kaɗai, kowa kuma zai tsaya a yi mishi bincike. Ku nemi guzuri mai kyau. Sai Allah ya ce fa inna khairaz zadi taqwa, amma ku sani mafi alkhairin guzuri shine guzuri na tsoron Allah. Allah kai mana baiwa da tsoronka. ‘Yan uwa musulmi, zancen mu a yau zance ne akan jahilci. Jahilci. Wai me jahilci? Ai jahilci shine kishiyan ilimi. Rashin sani. Rashin sani babban bala'i. Idan aka ce maka wani jahili ne, iyakacin zagi kenan. An gama da shi kwata-kwata, ba wani abin da zai rage. Don ka ce jahili ne don bai iya aiki kaza, jahili ne bai iya kaza, bai iya kaza, bai iya kaza ba. Shi ne jahili. Shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala da ya yi mu, ya daraja mu da ilimi. Ya ce mu nemi ilimi, da ilimi ne za mu samu ɗaukaka. Babu al'umman da ta samu ɗaukaka sai da ilimi. Babu al'umma wanda ta faɗi ake taka ta, ake walakantar da ita sai al'umma jahila. Ko a garinku ne, ka duba ka gani gidan da aka samu yara da suke neman ilimi, wannan gidan an fi samun ɗaukaka da daraja fiye da gidan da yaransu ba sa karatu, ‘ya'yansu ba su da ilimi. To saboda haka yan uwa musulmi, in dai jahilci ne to ba karamar bala'i ba ce, kuma ba abin da jahilci bai haifarwa. Balle a ce musulmi bai san addininsa ba, kuma bai ma neman ya san addininsa. Abin na da ban mamaki. Musulmi baka san addininka ba, sai baka kokari kuma ka san menene addininka. Malumma Allah ya saka musu da alheri, ana nan ana wa'azi a gidajen rediyo, ana aikawa a wayoyi na hannu, ana karatu a masallatayya. Amma sai ka ga musulmi fa ba wanda yake ba musulmi bane, musulmi da an ce za a karantar da mutane addini sai ga suna fita, wan ya fita, wan ya fita, wan ya fita. Kuma kakkai tsammanin ko fitan nan da yayi za shi gida da a'a, yana nan gindin masallaci ko wani gindin wani rumfa, yanzu zai ɗauko shirmen yana yi. Wai ka san abin da yasa? Wai shi bai son ya san addinin sa ne. Haka yake gaya ma Allah.
abin da ake yi ake karantarwa a masallacin nan ni ban so in ji, ni ba ruwana, ko kuma ba da ni ake ba, ko kuma ni na wuce wannan, kuma alhali bai san komi ba, daidai da alwan da zai alwala ya zo ya yi sallan ma bai san alwalan ba. Akwai wanda ya tashi yin alwala, da ya yi wanke hannu sai ya sa ruwa bakinsa zai kurkura, sai doki yatsansa sai ya sa, sai yana gogewa, sai na ce kayi bida. Ya ce malam sau uku ne, na ce kayi bida, yatsanka wace ka sa yatsa ce, an ce ka kurkure baki ne. Ya ce malam haka mu duka muke, na ce na sani, ba a so a sani. Ruwa za ka sa bakinka ka kurkura aka ce, in ka ci asawaki kafin ka yi alwala ka yi sunna, amma wai ka sa yatsanka, me yatsanka zai yi maka, shi zai cire maka ƙanzon abincin da ke bakinka. Na wanke hannunka uku, za ka kurkure baki uku, ka shaƙa ruwa ka dafi da shi ne za ka yi. Tun daga nan na kama shi. Haka nan da yawa daga cikinmu haka muke yi, ba mu so mu san menene addininmu, haka kenan za mu yi ta addininmu cikin jahilci. Kaga mutum yana sallah, wallahi za ka yi tsammani yana rawa ne, za ka yi tsammanin rawa yake yi saboda tsabar jahilci. To ga yanda bala'in jahilci ya kai mutane yanzu ana kashe-kashe. Ka zo ka tarar da ɗan uwanka musulmi a cikin masallaci, ka fito da bindiga fau, ka kunna abin nan nakiya bomb kenan ka sa fau, me wa ya sa ka? Wai yana jihadi. Wayyo, kaga inda jahilci ya kai yanzu, haka inda muke fama da shi kasashen mu kenan. Ana ta kashe mutane babu gaira babu dalil, mutane sun fito masallaci sallar asuba sai a kashe, ana Allahu akbar. Wayyo, addinin musulunci ya ce ko kafiri ne kaka kashe shi, tunda ba kai ka sa masa rai ba, balle dan uwanka musulmi kuma, balle mata me suka yi, balle yara me suka yi, balle tsofaffi me suka yi. Tsabar jahilci kenan jama'a inda yake kai mutane. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a hadisin Ibn Mas'ud da Abi Musa al-Ash'ari yake cewa nan da tashin kiyama, gab da tashin kiyama akwai wasu kwanaki da za su zo. Wannan kwanakin me zai faru? Annabi ya ce jahilci ne zai yi katutu, zai yawaita. Za ka ga mutane ka tsammanin sun sani, a sai jahilai ne, kuma jahilai ke shugabancinsu, kuma jahilai ne ke gabansu. Ana aiki ne da jahilci. Ya ce za a ɗauke ilimi, domin malamai masana ilimi shi a fara karɓan rayukansu, ana karɓan rayukansu, kamar yadda yanzu kuke gani muna cikin wannan lokacin. Annabi sai ya ce a wannan lokacin kisa zai yi yawa, kashe mutum zai yi yawa. Yanzu gashi nan kashe mutum ne, ana kashe mutum babu gaira babu dalili, saboda me? Saboda jahilci. Ya ko ƴan uwa musulmai, kun ga irin illan rashin karatu, rashin sanin ilimi. Ba ce ka ɗauki littafi, kai da kake nema abinci za ka yi ma iyalinka, ba ce ka ɗauki littafi ka je makaranta ba. A'a, ana wa'azi, ana karantar da mutane, zauna ka ji. Akwai wayoyi ana aiko da karatun malumma ƙasashen duniya. Yi ƙoƙari ka ji, ka yi aiki da abin da ake gaya wa mutane domin kai ma ka tsira. Ya ku ƴan uwa musulmai, malumma manya kamar Al-Hassan Al-Basri, Allah ya masu rahama, suke cewa wai babu talauci mafi tsanani kamar jahilci. Babu matalauci matsiyaci kamar wanda yake wato bai da sanin addininsa. Ya ku ƴan uwa musulmi, kana musulmi, me kai ka ga sallah wai na sabon shekara? Na ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai aka fara lissafin shekaransu su arnafa, yana da rai ba. Shi fa bayan shekaru 600 aka haife shi ba. Ana lissafi, ya gani ya sani, sahabbai sun gani sun sani, sun taba yin wannan sallah. A'a, wai ai ba ibada muke ba, muna murna ne, muna wa ya sa ka? Addinin musulunci ya gwada komi. In murna ne ga yanda za ka yi, in bakin ciki ya same ka ga yanda za ka yi, komi yana cikin musulunci. Babu abin da za ka ce wannan ba addini nake ba, duk abin da kake addini ne, duk abin da kake yi addinin musulunci ne. Ce sa sai ka bari yayi daidai. Ya koyan wa musulmi, wanda ya ce shi zai ci sallah na sabon shekara domin na mu duka ne, a'a, kada ce na mu duka ne, ce na shi da su ne, shi da su, ba mu ba mu ciki, mu ba mu ciki. Don wannan ranar mu har kasuwa ma muna zuwa. Allah ya yi ma yaran alƙaƙa da su albarka.
'yan kasuwa a fara su Allah musu albarka shekaran jiya da aka cewa an ci sallan Kirsimeti su sun zo kasuwa ne suka zo to na san wannan ranar ma zuwa za su yi Allah ka shiryar da mu Allah yana gaya mana wai awa man kana maitan shin wanda ya kasance gawa matacce fa ahyaynahu muka rayar da shi yana kafiri muka mai da shi musulmi wada anna lahu nuran muka sa hasken addini a zuciyarsa yamshi bihi fil nas yana tafiya da wannan hasken addini cikin mutane na ganin darajar shi shin wannan kaman masaluhu fi zulumat yayi daidai da wanda yake tafiya cikin duhu laysa bi kharijin minha bai iya fita cikin wannan duhu na jahilci na kafirci kazalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun to haka Allah ya kawata ma kafirai mugun abinda suke yi a wurin su shine mai kyau Allah ka shiryar da mu Allah ka daidaita al'amarin Allah ka nuna mana hanya mai kakkiya Allah ka sa son addini a zukatanmu ka raba ka sa mana kyaman kafirci a zukatanmu ya Allah ka shiryar da ka daidai da matasanmu ka dora su akan hanyar sunna Allah ka sa musulmi da maza da mata da matasa da tsofaffi Allah ka sa mu kishin addininka Allah ka sa mu bar wannan duniya akan wannan addini naka Allah ka raba mu da kwaɗayin abin da yake bashi cikin addini mara lafiya Allah ka ba su lafiya wanda ke da lafiya Allah ka ƙara masa lafiya magabatan mu Allah ka ji kansu ran da zamu cika Allah ka sa mu cika da imani yan uwayen mu da ake ta kashewa wai da sunan jihadi a kasashe daban-daban ya Allah ka saka musu da alheri Allah ka saka musu da aljanna yawan da kuma suke wannan kashe-kashe Allah ka tona asirin su Allah ka kunyatar da su duniya Allah ka halakar da su Allah ka shiryar da su in masu shiriya ne ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله